ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 4082722500। ਟਰਕੀਆਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ संपर्क कर सकते हो जे टरकियाना होना दे नाल। जेकर US इमीग्रेशन संबंधी किसी भी समस्या दे नाल जूझ रहे हो। जीके धनूता, कृष्ण धनूता, युवा सिटी, बलजिंदर सिंह निज्जर, वुडलैंड, परमजीत कौर रंगी वेकाविल, हरनेक सिंह पाबला इंडियन कुजीन वाले रेंटन, GN ल्यूब, ट्रक वॉश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक्स का तसली बख्श काम करवाने के लिए कॉल निम्मा सहोता संपर्क कर सकते हो 209 277 0113। नवे पुराने टायर भी लै सकते हो। लोकेशन है सेंटानेला दी। बूटा सिंह राणीपुर फ्रिजनो। स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। सो हुण रुख खबरां दा करते हैं। सब तो पहला स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल मिंटू जी। जी शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। सो मिंटू जी सब तो पहला रुख आपां भलवानां वाले मुद्दे दा ही कर लईए। भलवानां वाले मुद्दे च अज सारिਆਂ ਨੂੰ हैरान करता जदों खबर फ्लैश होई, पर बाद चों इहदा खंडन कर दिता गया। कहंदे धरना देण वाली भलवान पहुंची ब्रिज भूषण दे घर। हाँ जी, मुड़ के इन्होंने साफ किया कि दरअसल की है कि पुलिस उक्त भलवान नूं लैके गई सीगी नाल के सीन रिक्रिएट किया जाए जी। ठीक है ना जी। सीन जी। रिक्रिएट किया जाता जिस तरीके दे नाल। तो खैर ये मामला खासा तुहानूं पता है भखिया है। जदों भी इहदे विच कोई अपडेशन आउंदी है तो फिर बहुत निगाह दे नाल बहुत बरीक बीनी दे नाल देखिया जाता कि की हो रहा है। सो अज जो रैसलिंग फैडरेशन का साबका प्रधान आ ब्रिज भूषण ते जिहड़ा इस पवाड़े की कह लो कि जड़ आ ਉਹਦੇ घर जदों पुलिस पहुंची तो लाला लाला हो गई बई औरत ते जिहड़ी हैगी आ भलवान वो तो किते लगदा है कि समझौता करन गई। चलिए फिर इन्होंने खंडन किया कि सिर्फ ते सिर्फ झूठा एक नैरेटिव घड़िया जाता साडे खिलाफ, होर कोई गल नहीं है। उधर इस मामले च एक होर वड्डी कह लो ब्रिज भूषण वास्ते झटकेबाजी सी कि इंटरनेशनल रैफरी ने दस्सिया कि ब्रिज भूषण ने शराब पी के गलत व्यवहार किया सीगा बच्चियां दे नाल। 2013 की शायद घटना का जिक्र किया। गोल्ड मैडलिस्ट एक जिहड़े हैगे ने कॉमनवैल्थ दे उन्होंने भी दावा किया कि भाई ऐसा होया है कई बारी। तो गल यह है कि ब्रिज भूषण दीयां समस्यावां मुसलसल वध रही ने। हालांकि बहुत वड्डी राहत मिली सी इसनूं जदों एक नाबालग भलवान जिहड़ी है वो अपने पहले बयान तो पलट गई सी। उसको फिर तुहानूं पता है कि हट ही जाना सीगा, सुभाविक है। तो वो बहुत वड्डी राहत सीगी। पर बाद दे विच आ जिहड़ियां दो तीन चीज़ां वापरियां ने इन्हां ने किते ना किते मैनूं लगदा है कि जो मीटिंग हुई है ना अमित शाह ते भलवानां दी उस तो बाद खेड मंत्री दे नाल 5-6 घंटे बैठे ने ते कुछ सहमतियां जिहड़ियां होईयां ने ते 15 तरीक तक इस अंदोलन नूं मुलतवी किया गया। मैनूं लगदा है कि ब्रिज भूषण दी बली लै लैणगे भाजपा वाले, क्योंकि देखो गल यह है कि ब्रिज भूषण का असर जिहड़ा है वो युद्ध एरिए च तां हैगा नो डाउट है। यानी एक दो हलकियां च पूरा जां राजपूत कम्यूनिटी उहदे नाल खलो जाती है, क्योंकि मसला राजपूत वर्सेस जाट भी बनता है। पर तुहानूं पता है कि बेशक राजपूत वर्सेस जाट मतलब कि आपां कह सकते हैं कि हरियाणा ते कुछ हिस्सा यूपी का, परंतु ये सारे देश के विच जिस तरह खबर जाती है तो बड़ी नैगेटिव इंपैक्ट वाली खबर है। देखो दोषी कौन है, ਉਹਦੇ किन्ने दोष आ, जदों सारा कुछ साबित हो जाएगा वो उदों तद दीयां गल्लां ने। पर तुहानूं पता राजनीति च ये चीज़ां बाद च वेखियां जांदियां, मौके ते किहदा नुकसान किन्ना हो रहा ये चीज़ विचारन वाली हुंदी है। सो लगदा यह आ कि ब्रिज भूषण वास्ते समस्यावां, क्योंकि देखो पॉस्को हट गए दा मतलब ये नहीं है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि पॉस्को च जमानत ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ गिरफ्तारी होएगी फिर जमानत होएगी। ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि गिरफ्तारी तो बच जाएगा, गिरफ्तारी तो बच जाएगा, पर हो सकता है कि गां ट्रायल चल जाए, उन्होंने जमानत लैनियां पैन, जे किते जमानत अड़ गई तो फिर उन्होंने अंदर जाना पेगा। सो इस करके मैनूं लगता है कि भाजपा ने थोड़ा पहलवानां नूं सहमत करके इस पासे नूं कदम जरूर वधाया कि साडे खिलाफ नैगेटिविटी जिहड़ी आ रुके, क्योंकि खबरां
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਖਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਲਾ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਲ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਗੜੀ ਸੰਗੜੀ ਰਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਤਾਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਨਿਓ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਨੇ ਲਏ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ। ਤਾਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਸਟ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਧਰਨਾ, ਤੇ 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ, ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਨਾ 2007 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਕਾਡਰ ਚੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਸੀਐਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਵਾਇਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਆਈਐਸ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਲੱਭ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿਹਤ
ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਯਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੜਕੇ ਆਉਣਗੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗੀਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗੀਨ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਜਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੱਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸੀ ਖੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਮੀਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀਪਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁੰਨੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੂਈ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਦਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਐਲਕੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਚ ਰੇਪ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਆਪਸ ਚ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕੁੰਡਲੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੋੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਝੂ ਪੀ ਕੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗਜ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰੂਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਮਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਕਰੇਗੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਜਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੱਜ ਬਾਲ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਲ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋਤਿਸ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੁਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਚੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਬੰਬਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੋਟੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇੱਕ ATR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 7 ਜੁਲਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਆਈਓ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ,
ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਇਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਗਏ ਹੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।